Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to All Fashion. Today 399 maxi collections are பார்க்க feeding maxi இருக்கு, non feeding maxi இருக்கு. Buy 2 pieces free shipping. First one M size, feeding ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம். M size 52 inches length 3 layer maxi. 52 inches length feeding ல மட்டும் உங்களுக்கு adjustable knot வந்துரும். feeding ல மட்டும் adjustable knot வந்துரும். அதில் ஒரு டார்க் பர்பிள் ஷேடில் செம்ம சூப்பராக இருக்குது. 3 layer maxi just 399 buy 2 pieces free shipping தமிழ்நாடு. buy 2 pieces free shipping தமிழ்நாடு. M size chest measurement வந்து உங்களுக்கு 40 measurement. மேக்ஸியோட length 52 inches length. 52 inches length buy 2 pieces free shipping தமிழ்நாடு. single piece 399 40 rupees shipping charge வரும். 2 piece எடுத்தீங்கன்னா free shippingல buy பண்ணிக்கலாம். Next one L size. L size chest measurement 42 3/4 sleeve. 3/4 sleeve L size chest measurement 42. இன்னைக்கு காமிக்கிற layer maxi-ல எல்லாமே length பாத்தீங்கன்னா 52 inches இருக்கும். feeding maxi adjustable knot ஓட 3 layer maxi. வேணும்ன்றவங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. L size chest measurement 42. L size chest measurement 42. Next one வீடியோல சொல்ற sizes மட்டும் தான் pieces available இருக்கு. Next one XL double XL available. XL double XL available. XL 44 measurement, double XL 46 measurement feeding maxi. Invisible zip கொடுத்திருக்காங்க. length 52 inches length. 52 inches length 3/4 sleeve with adjustable knot ஓட 399 single piece எடுக்கும்போது தமிழ்நாடு 40 rupees shipping charge ஆகும். buy 2 pieces free shipping தமிழ்நாடு. So next one 3XL. 3XL size. 3XL size feeding. 3XL size feeding. 3XL size feeding maxi. வேணும்ன்றவங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. 3XL size feeding maxi 52 inches length 399. So feeding அவ்வளவுதான் இருக்கு. maximum 5 pieces தான் இருக்கு. next நம்ம பார்க்க போறது without feeding. non feeding maxi. non feeding maxi உங்களுக்கு M to 6XL size வரைக்கும் available இருக்கு. M to 6XL வரைக்கும் available இருக்கு. first one M size chest measurement 40 length வந்து உங்களுக்கு 52 inches length. இது வந்து உங்களுக்கு soft merlin fabric. soft merlin fabric செம்ம சூப்பரா இருக்கும். cloth wise rayon கிடையாது. merlin fabric உங்களுக்கு அந்த ஒரு காட்டனோட ஒரு மிக்சிங் இருக்கும். ஆனா ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோல தொடும்போதே தெரியும். ரொம்ப சாஃப்ட்டான ஒரு ஃபேப்ரிக் மெர்லின் ஃபேப்ரிக். M size chest measurement 40 length 52 inches length off sleeve 3 layer maxi with overlock stitches ஓட M size just 399 வெறும் 399 M size. next one off sleeve XL double XL available. XL double XL available. XL double XL available. இதில் 1-2 pieces மட்டும்தான் ரயானு. பாக்கி எல்லாமே மெர்லின் ஃபேப்ரிக்கு. மெர்லின் ஃபேப்ரிக்கு நான் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரயான் ஃபேப்ரிக்கு. ரயான் ஃபேப்ரிக் ஓவர்லாக் ஸ்டிச்சஸோட ஆஃப் ஸ்லீவ் XL double XL available. XL double XL available. ஸோ நீங்கள் ரேட் கேட்கவே வேண்டாம். சிங்கிள் பீஸ் 399 40 rupees shipping charge வரும். buy 2 pieces of free வாங்கும்போது free shippingல buy பண்ணிக்கலாம். next one XL size available இருக்கு. XL size available இருக்கு. chest measurement 44 XL size off sleeve rayon fabric. XL size off sleeve rayon fabric. next one double XL size off sleeve. double XL size off sleeve chest measurement 46. அல்ல ஒரு அழகான பீச் கலர் மிஸ் பண்ணிட வேண்டாம். அழகான ஒரு பீச் கலர். ஸோ இது ஆல்ரெடி காமிச்ச XL சைஸ் சேம் அதே பேட்டர்ன் double XL சைஸ்லையுமே அவைலபிளாக இருக்கு. double XL chest measurement 46. next 3XL size. 3XL size இனி பார்க்க போகிறது எல்லாமே 3/4 sleeve மெர்லின் ஃபேப்ரிக் தான். 3XL size length 52 inches length 3XL size. 3XL size உங்களுக்கு chest measurement
48 இருக்கும். 48 லென்த்து 52. 48 லென்த்து 52 வேணுன்றவங்க ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஒரு ஃபாயில் பிரிண்ட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே கிளாத் வைஸ் பாருங்களேன், ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதில் ஃபாயில் பிரிண்ட்டுமே இருக்குது. ஸோ வீடியோலேயே அதோட கிளாத்தோட அந்த இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 3XL சைஸு, செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் 48, லென்த்து 52. செம்மையான ஒரு கலரு, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வெறும் 399. 3XL சைஸு. நெக்ஸ்ட்டு டார்க் பிங்க்கு. டார்க் பிங்க்கு 3XL. டார்க் பிங்க்கு 3XL சைஸு. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆலிவ் க்ரீன். ஆலிவ் க்ரீன் 3XL சைஸ். எல்லாமே லென்த் 52 inches லென்த்து. 3XL சைஸு, செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் 48, லென்த் 52. ஜஸ்ட் 399. நெக்ஸ்ட்டு 3XL. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பர்பிள் காமிச்சேன் இல்லையா, அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ளவரோட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸு. இது வந்து இதோட ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் வேறு. ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இது சின்ன ஃப்ளவர், இது கொஞ்சம் பெருசு, அதிலே கொஞ்சம் கோல்டு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி. ஓகேவா? நீங்கள் ஆர்டர் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஸ்மால் ஃப்ளவர் பிக் ஃப்ளவர் வேணால் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா டிக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். டிக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். ரெண்டுமே 3XL சைஸு, செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் 48. செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் 48. டிக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ரெண்டுமே ஒரே கலர், பட் ஃப்ளவரோட பேட்டர்ன் மட்டும் வேறு. 3XL. நெக்ஸ்ட் 4XL பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 4XL சைஸு. 4XL சைஸு. 4XL சைஸு, செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் 50. 4XL சைஸு, செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் 50. அதில் ஒரு பீக்கா க்ரீன் ஷேடு. பீக்கா க்ரீன் ஷேடு 4XL. அதிலே உங்களுக்கு ஆலிவ் க்ரீன் இருக்குது. 3XL பார்த்தோம் இல்லையா, சேம் அதிலே ஆலிவ் க்ரீன் அவைலபிளாக இருக்குது. 4XL. 4XL. நெக்ஸ்ட்டு 4XL இந்த ஒரு பிக் ஃப்ளவர் மட்டும் இருக்குது அந்த பர்பிள் ஷேடில். 4XL. பிங்க்கு 4XL. 4XL சைஸு. எல்லாமே 52 inches லென்த்து, 3/4 மேக்ஸி மெர்லின் ஃபேப்ரிக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 4XL. ஒரு மாதிரி டார்க் கிரே செம்மையாக இருக்குங்க. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு வியர் பண்ணுறதுக்கு எல்லா சீசனுக்கும் வியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபேப்ரிக்கு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நல்ல ஒரு கன்வீனியண்ட்டான ஃபேப்ரிக்கு. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. 4XL. 4XL சைஸு. 3/4 ஸ்லீவு, 4XL சைஸு. இந்த ஃப்ளீட் இருக்கிற, அதாவது ஒரு சிலருக்கு இந்த ஃப்ளீட் பிடிக்காது, ஹிப்பில் ஃப்ளீட் இருந்தால். பட் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளீட் வந்து போராகவே இருக்காது. உங்களுக்கு கிளாத் அந்த அளவுக்கு ஒரு சாஃப்ட்டு, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் நைட்டி வியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வியர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். லுக் வைஸ் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். 4XL. நெக்ஸ்ட்டு 5XL பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ காமிச்சதுலேயே வந்துட்டு 5XLும் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த டார்க் கிரேயில் 5XLும் அவைலபிளாக இருக்குது. டார்க் கிரேயில் 5XLும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி எல்லா கலர் காமிச்ச கலர் தான். 5XL சைஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 5XL. 5XLனா செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் 52. 5XL. நெக்ஸ்ட் ஒரு பிங்க் 5XL. 5XL பிங்க்கு. ப்ளூ 5XL. Then dark purple 5XL. Green 5XL. So already எல்லாம் காமிச்ச கலர்ஸ் தான், அதனால தான் ஓப்பன் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் 6XL. 6XL. The dark grey 6XL. Dark grey 6XL. Peacock green 6XL. Peacock green 6XL. The dark purple 6XL. Dark purple 6XL. 54 chest measurement, length 52. Dark pink 6XL. 6XL. Next இந்த ஒரு கலர், ஒரு ஆனியன் ஷேடு செம்மையாக இருக்குது. 6XL. ஃபேப்ரிக் வாங்கினா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்குங்க. அந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன். செம்ம சூப்பரான ஒரு ஃபேப்ரிக்கு. 6XL. 6XL சைஸு. உடனே ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. 6XL
இந்த ரேட்டு கிடைக்காது. 399. நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளூ 6XL. ப்ளூ 6XL. அப்புறம் நம்ம ரொம்ப நாளாக இந்த ஹேர் வாஷ் பவுடர் லான்ச் பண்ணுறோம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். பட் நான் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு எனக்கு அந்த இது சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால நான் அகெயின் வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் டைம் டிலே ஆயிடுச்சு. நம்ம ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் லான்ச் பண்ண மாதிரி ஹேர் வாஷ் பவுடர் நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். 1/4 கிலோ பேக்கெட்டு, ஓகேங்களா? இதில் 250 கிராம்ஸ் இருக்கும். 1/4 கிலோ பேக்கெட்டு இந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு. 1/4 கிலோ பேக்கெட்டு 250 rupees தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் கொடுக்குறோம். ஸோ இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஹேர் ஆயிலில் போடுற 30 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்க்கு மேலே வந்து நம்ம இந்த ஹேர் வாஷ் பவுடர்லேயே போடுறோம். முருங்கைக்கீரை, கரிசலாங்கண்ணி, அவுரி பொடி, மருதாணி பொடி, ஆவாரம்பூ பொடி, மகிழம்பூ பொடி, செம்பருத்தி இலை, செம்பருத்தி பூவு, கருவேப்பிலை, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஃப்ளாக்ஸீடு, வெந்தயம், அந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் மெயினாக நம்ம சங்குப்பூ, நம்ம ஹேர் ஆயிலே வந்துட்டு சங்குப்பூ ஆட் பண்ணுறோம். ஹேர் வாஷ் பவுடர்லேயே சங்குப்பூ ஆட் பண்ணுறோம். தென் ஃபேஸ் பேக்லேயே வந்துட்டு சங்குப்பூ ஆட் பண்ணுறோம். சங்குப்பூவோட பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதுலேயே நம்ம வந்து வேம்பாலம் பட்டை, ரோஜா இதழ், ஸோ 30க்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை கொண்டு நம்ம இதை வந்து ஹேர் வாஷ் பவுடர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். சீயக்காய், பூந்திக்கொட்டை, ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியண்ட்டு தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல், 100% நேச்சுரல் ஹேர் வாஷ் பவுடரு. 1/4 கிலோ 250 rupees ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் கொடுக்குறோம். நம்ம ஹேர் ஆயிலும் இந்த ஹேர் வாஷ் பவுடரும் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 மந்த்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட்டு தெரியும். அதாவது ஒயிட் ஹேர் உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக பிளாக் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக பிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு சல்ஃபர், அமோனியா, பிபிடி அந்த மாதிரி ஏதாவது கண்டிப்பாக கலந்துருப்பாங்க. ஸோ நம்மளோடது வந்து இன்ஸ்டன்ட் பிளாக் நான் சொல்லலை. உங்களோட ஒயிட் ஹேர் வந்து டே பை டே வந்துட்டு அதோட மைனூட் சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ஷேடு வந்து அப்படியே மாறிக்கிட்டே வரும். 1 மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விசிபிள் ரிசல்ட் கொடுக்கும். நீங்கள் பால்னஸ் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வேறு எந்த ஆயில், நான் இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், வேறு எந்த ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு ஹேர் லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம். நம்மளோட ஹேர் ஆயிலில் 1 வீக்கில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும், டேண்ட்ரஃப் க்ளீன் ஆகும், ஸ்கேல்ப் க்ளீனாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஹேர் ஆயிலும் இந்த ஹேர் வாஷ் பவுடரும் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 1 மந்தில் விசிபிள் ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக வரும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்டேக்கும் சில வந்து பயோட்டின் அந்த பால்ஸ் வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம். பயோட்டின் பால்னால் என்னங்க, வெறும் அந்த ஃப்ளாக்ஸீடு, அப்புறம் அந்த பூசணி விதை, எள்ளு, அப்புறம் இந்த மாதிரி அதாவது நமக்கு அயன் கண்டென்ட் உள்ள அந்த அதாவது அந்த பயறுகளை வந்து வறுத்து பொடிச்சு அதில் வெல்லம் அதாவது காய்ச்சி ஊற்றி உருண்டையாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இல்லைன்னாலும் அதெல்லாம் எனக்கு டைம் இல்லைங்க அப்படின்னா கடைகளில் விற்கிற நிலக்கடலை உருண்டை, எள்ளு உருண்டை இந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிடுங்க. இது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக தெரியலாம். ஏன்னா இது அந்த காலத்தில் உள்ளவங்க வந்து அதிகமாக சாப்பிட்ட உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்மெல்லாம் இப்போ ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா உடம்புக்கு வேண்டாத ஐட்டமாக தான் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். பட் இந்த மாதிரி உருண்டையை எடுத்து சாப்பிடும்போது வந்து நமக்கு ஹேருக்கும் நல்லது, ஃபேஸுக்கும் நல்லது. இந்த எள்ளோட மருத்துவ குணம் பற்றி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, தலை முதல் பாதம் வரை எள்ளோட மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி உருண்டைகளை வந்து நம்ம இன்டேக்காக சாப்பிடும்போது நம்ம ஹேருக்கும் நம்ம உடம்புக்குமே ஃபேஸுக்குமே ரொம்ப நல்லது. தென் நம்மளோட ஹெர்பல் ஃபேஸ் பேக்கு. அப்புறம் இந்த ஒரு சிலர் கேட்டிங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹேர் ஆயில் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க. இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த டைம் இப்போ சாப்பிட்றோம், ஓகேங்களா, ஒரு 2 இட்லி சாம்பார் சட்னி வச்சு நம்ம சாப்பிட்றோம். இது வந்து நமக்கு உடம்புக்கு நம்மளுடைய உள்ள ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்றோம். இது எவ்வளோ நேரம் இருக்கும், மேக்ஸிமம் 3 to 4 hours இருக்கும். மதியானம் நமக்கு மறுபடியும் பசி எடுக்குது. நம்ம உள்ள ஆர்கன்ஸுக்கு நம்ம உணவு போட்டால் தான் அது வேலை செய்யவே முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஏன் நம்ம நேரம் சாப்பிட்ணுன்னா நம்ம உள்ள உறுப்புகள் வேலை செய்கிறதுக்காக வேண்டியதான் நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம். தேவையான ஊட்டச்சத்து கொடுக்கும்போது தான் வந்துட்டு அது கரெக்டாக அது வேலை செய்யும்.
இப்போது நம்ம சாப்பிடாம 2 நாள் 3 நாள் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பொதுவாக ஐயோ காய்ச்சல் ஆயிடுச்சு, நிறைய ஹேர் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஊட்டச்சத்து இல்லாத போது தான் நமக்கு வந்து இந்த ஹேர் லாஸ் ஆகுறதோ, ஃபேஸில் வந்துட்டு நமக்கு அங்கே அந்த என்ன சொல்கிறது டல்னஸ் இருக்கிறதோ, இது எல்லாமே. ஸோ தேவையான ஊட்டச்சத்து போகும்போது அது கரெக்டாக அந்த உள்ள ஆர்கன்ஸ் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஊட்டச்சத்து ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ எவ்வளோ நாளைக்கு ஹேர் ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்குறீங்க. நம்ம ஆயிலை அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி தான் அதுக்கு தேவையான சத்து. நான் என்னோடய ஹேர் ஆயில் தான் உலகத்துலேயே பெஸ்ட்டு, இதை தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லலை. நம்ம ஹேர் ஆயிலில் போட்டிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட் நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் கூட இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹேர் ஆயிலில் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அது உங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு கூடி சரி இந்த இன்க்ரீடியன்ட் போட்டால் நமக்கு இது தலைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது நீங்களே செஞ்சு கூடி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா நம்ம பொதுவாக எல்லோரும் ஒரு டை யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்ஸ்டன்ட் பிளாக் ஆகுது. அது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும்? பொதுவாக எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இதை நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா யூஸ் பண்ணினா தான் அதோட பிளாக் இருக்கும். நம்ம இருக்கிற வரைக்கும், உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டா தானே உள்ள உறுப்புகள் வேலை செய்யும். ஸோ அதே மாதிரி தான் முடியும் வந்து அப்படி தான். நம்ம அதுக்குண்டான ஊட்டச்சத்து கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு முடியும் வளரும். அதை கவனிக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அது வளராது. ஸோ இதுதான் பிரச்சனையே. அதனால் இப்போ என்னோடய ஹேர் ஆயில் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத நான் சொல்ல வரல. முடிக்கு கருமை நிறம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது இன்ஸ்டன்ட் பிளாக் டை வந்து அதாவது நம்ம உச்சியிலேருந்து மூளையோட செல்ஸ்லேருந்து நம்ம உடல் உறுப்புகளை இன்ஸ்டன்ட் டை வந்து அவ்வளோ பாதிக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என்ன சொல்கிறது, நம்ம போடுற இன்ஸ்டன்ட் டை வந்து மூளை செல்களை பாதிக்குது, புற்றுநோய் வரத்துக்கு காரணியாக இருக்குது, குடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை உண்டாக்குது. ஏன்னா அதில் உள்ள கெமிக்கலோட ஹீட்டு நமக்கு வந்துட்டு அப்படியே உள்ள நரம்பு வழியாக தான் எல்லா பக்கமும் போய் பாதிக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் டை யூஸ் பண்ணும்போது உறுப்புகள் வந்து ரொம்பவுமே பாதிக்கப்படுது. அதனால் அந்த இன்ஸ்டன்ட் டையை யூஸ் பண்ணாதீங்க. பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரி நேச்சுரலான கருமை நிறம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இலையோட சாரும் வேரோட சாரும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு அந்த அதாவது கருமை நிறம் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் உடல் உறுப்புகள் உருப்படியாக வேலை செய்கிறதுக்கும் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. சரியா, நான் என்னோடய ஆயில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை. அதோட இன்க்ரீடியண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை தொடர்ந்து செய்யுங்க. டை யூஸ் பண்ணாதீங்க. டை யூஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஓகேவா? ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம தொடர்ந்து செய்யும்போது தான் அதோட ரிசல்ட் வந்து நமக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஃபேஸ் பேக் பவுடர் வந்து நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணுறோம். ஃபேஸ் பேக் பவுடர் இது வந்து 100 கிராம்ஸு 199, 100 கிராம்ஸு 199. தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் கொடுக்குறோம். ஹெர்பல் ஃபேஸ் பேக். இதில் வந்துட்டு 18+ இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிருக்கோம். நம்ம ஃபேஸுக்கு தேவையான 18+ இன்க்ரீடியன்ஸ்: பீட்ரூட் பவுடர், ரோஜா இதழ், மகிழம்பூ, ஆவாரம்பூ, தென் முல்தானி மெட்டி. இது வந்து எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். என்னோடய ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது, என்னோடய ஸ்கின் ஆயிலியாக இருக்குது, எந்த விதமான ஸ்கின் டைப்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சிலருக்கு அதாவது பிம்பிள்ஸ் வந்து அது அப்படியே ஓட்டையாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் நம்மளோடது வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாள்பட உங்களுக்கு இதோட வந்து விசிபிள் ரிசல்ட்டு டக்குன்னு ஒரு பிரைட்டனிங் கொடுக்கும். தென் இதில் வந்துட்டு நம்ம அந்த குப்பைமேனி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஆலோவேரா பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ மஞ்சிஸ்தா பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், வெட்டிவேர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், தென் கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ முக்கியமான 18 இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம ஃபேஸுக்கு க்ளோ கொடுக்கக்கூடியதோ, பிரைட்டன் கொடுக்கக்கூடியதோ, தென் ஃபேஸில் உள்ள அந்த தழும்பு, அந்த கரும்புள்ளிகள், கருவளையம், இதெல்லாமே போக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். வெந்தயம், ஃப்ளாக்ஸீடு, இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு ஈரத்தன்மையும், அதாவது ஒரு மாய்ஸ்சரைசர், அந்த தன்மை கொடுக்கக்கூடிய பவுடரும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பாதாம் பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் தென் அந்த மைசூர் பருப்பு. ஸோ நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுவுமே நேச்சுரல் தான். இந்த ஃபேஸ் பேக்கை வந்துட்டு நீங்கள் போட்ட உடனே நீங்கள் ஒரு கையில் மட்டும் போடுங்க, ஒரு கையில் போடாதீங்க. கண்டிப்பாக விசிபிள் ரிசல்ட் 1 வாஷ்லேயே வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நம்மளுடைய டேன் வந்துட்டு இம்மிடியேட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு விசிபிள் ரிசல்ட் கொடுக்கும். தென் அது படிப்படியாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது
அந்த கரும்புள்ளிகள் அந்த சுருக்கத்துக்கோ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதுவுமே நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். தென் இதை வந்து ஒரு கோம்போவாக நீங்கள் வாங்குனீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹேர் ஆயில் 1/4 லிட்டர் ஓகேங்களா. நம்ம ஹேர் ஆயில் இது வந்து 100 ml பாட்டில் தான். பட் இதோட காம்போ வந்து ஹேர் ஆயில் வந்து 1/4 லிட்டரு, ஹேர் வாஷ் பவுடர் வந்து 1/4 கிலோ, தென் ஹெர்பல் ஃபேஸ் பேக் வந்துட்டு 100 கிராமு, தென் நம்மளுடைய சோப்பு, இது எல்லாமே காம்போவாக வாங்கினீங்கன்னா ஜஸ்ட் 999 ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் பை பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் 999 ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் பை பண்ணிக்கலாம். ஹேர் ஆயில் வந்து 1/4 லிட்டரு, ஹேர் வாஷ் பவுடர் 1/4 கிலோ, ஹேர் வாஷ் பவுடர் 1/4 கிலோ, தென் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெர்பல் ஃபேஸ் பேக் வந்து 100 கிராமு, இது சோப்பு வந்து 100 கிராமு, எனி சோப்பு உங்களோட சாய்ஸு, இல்லைனா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஒரு சோப்பு மேக்ஸிமம் உங்களோட சாய்ஸ் கேட்டே போட்டு விடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி 4 ஐட்டம்ஸ் உள்ள காம்போ பேக் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் 999 தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் பை பண்ணிக்கலாம். ஹேர் ஆயில் 100 ml இல்லைங்க, ஹேர் ஆயில் 1/4 லிட்டர் ஓகேவா. ஹேர் ஆயில் 1/4 லிட்டரு, ஹேர் வாஷ் பவுடர் 1/4 கிலோ, தென் ஹெர்பல் ஃபேஸ் பேக் வந்துட்டு 100 கிராம், தென் சோப்பு 100 கிராம். ஸோ இது எல்லாமே நேச்சுரல் 100% நேச்சுரல். இந்த காம்போ பேக்காக வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் 999 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தமிழ்நாட்டில் பை பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.